Good morning students, welcome to our Sheba Group of Schools online class. Today we are going to learn about third chapter algebra 3.2 ஓட continuation பார்க்க போறோம். So அதில் third sum பார்த்தீங்கன்னா divide. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க 27y cube divided by 3y. So divideனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 27y cube so divided by 3y ன்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோமா is equal to so 27 into so இந்த y cube வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும்னா so 3 times நம்ம எழுதணும் y cube அப்படினா 3 times y square னா நம்ம 2 times எழுதுவோம் so cube இருக்கு நம்ம 3 time எழுதணும் into y divided by 3 into y and then y should be cancelled and 3 ones are 3 nines are then is equal to 9 into y into y so இங்க ரிமைண்டர் இருக்குது எல்லாமே எடுத்து எழுதிக்கணும் is equal to 9y square. So இதோட divided values வந்து என்னது 9y square and the second separation x cube y square divided by x square y. So at the same process தான் so x square y square divided by x square y is equal to x square into then y into y divided by x square into y. Then x square and x square should be cancelled, y should be cancelled is equal to y. So y is the answer. And then fourth separation அதே மாதிரி அது வந்து நம்ம simplify பண்ண போறோம். So first separationல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3m square by m plus 2m power 4 by m cube னு கொடுத்திருக்காங்க. Then is equal to 3m square by m plus 2m power 4 by m cube is equal to 3 into m squareல வந்து பவர்ல வந்து 2 இருக்கு so நம்ம 2m வந்து நம்ம வந்து எழுதிக்கணும் by m plus 2 into m into m into m into m ஏன்னா இங்க 4m இருக்கு m power 4 இருக்கு so நம்ம 4 மட்டும் நம்ம 4 times m வந்து நம்ம 4 times நம்ம எழுதிக்கிறோம் divided by m into m into m then is equal to m cancel ஆயிடுது then in this m and this அதே மாதிரி 3m வந்து நம்ம cancel ஆயிடுது balance வந்து 3 into m plus 2 into m then is equal to 3 into m is 3m plus 2 into m is 2m so ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வரும் 3 plus 2 வந்து 5 so m plus m நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா 3m plus 2m அப்படி வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் இங்கே வரும்போது நம்ம அந்த சிம்பிள் வந்து நமக்கு அப்படியே வரும் இதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ 3m plus 2m is equal to 5m ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த்து சம் டிவைட்னு கொடுத்துருக்காங்க 32y square minus 8yz divided by 2y ஸோ ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சிங்கிளாக பார்த்து இப்போ தான் ரெண்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ 32y square minus 8yz divided byனா இப்படி வரும் ஸோ 2y is equal to ஸோ இது வந்து நமக்கு டினாமினேட்டரில் ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே தனித்தனியாக எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ 32y square divided by 2y minus ஸோ இந்த மைனஸ் தான் வரும் 8yz divided by 2y and then இங்கே வந்து 2y இருக்குது இங்கே 1y தான் இருக்குது ஸோ y should be cancelled ஸோ 1y மட்டும் இருக்கும் and then இந்த சைடு வந்து இங்கே ஒரு y இருக்குது இங்கே ஒரு y இருக்குது ஸோ பேலன்ஸ் இருக்குது 2 1s are 2 16s are 32 2 1s are 2 4s are 8 then is equal to 16y minus 4 ஸோ பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது z மட்டும் தான் இருக்குது minus 4z ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் Next exercise 3.3 la first sum வந்து expanded the first separation is 3m plus 5 whole square so 3m plus 5 whole square we have to consider a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square so a square plus 2ab plus b square so we consider a is equal to 3m and b is equal to 5 ஸோ அதே மாதிரி இருக்கா ஸோ 3m plus 5 whole square is equal to ஸோ 3m வந்து நம்ம ஏவாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ a square 3m square plus 2 into ஸோ a value is 3m into b value is 5 plus b value is b square is 5 square and then is equal to 3m square is equal to 3m into 3m is 9m square plus so 2 3s are 6 5s are 30 so 30m plus and the next plus 5 square is 25 okay so the next second separation is 5p minus 1 whole square is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus
b square. So then a is equal to 5p, b is equal to 1, and then we have to consider it. So 5p square minus 2 into, so 5p into 1 plus 1 square, and then 5p square. So 5p whole square. So இதோட ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா, ஸோ 5p ஹோல் ஸ்கொயர் தானே வரும் நமக்கு. ஸோ நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா 25p ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 5s are 10, 10p plus 1. So the next is third question. First subtraction is 5 minus x whole cube. So a minus b whole cube formula is a square minus 3ab square plus 3a square b minus b square. So and then next, so b square is cube, so இங்க வந்து b cube வரும். So a value is 5, b value is x, so 5 cube minus 3 into 5 into x square plus 3 into, so 5 square பண்ணா 25 into x minus b square, b வந்து cube பண்ணோம், so x cube is equal to, so 5 cube is 125 minus 3 into 5 is 15 x square plus 3 into 25 is 75 x minus x cube. Okay. Next exercise 3.4 so factories வந்து பார்க்க போகிறோம். The first subtraction is x square plus 14x plus 49 இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும்னா, ஸோ எப்படி இருக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, a square plus bx, ஸோ a square x plus bx plus c. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நமக்கு, ax square plus bx plus c. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நமக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் எது இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை நம்ம இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் நம்ம வந்து ஏன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நம்ம வந்து பின்னு எடுத்துப்போம். ஸோ இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட். ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து எந்த எக்ஸ் ஒய் எதுவுமே இருக்காது, இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டு நம்ம எடுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14x. ஸோ இந்த 49 இருக்குல்ல, ஸோ 49 வந்து இதோட ஸ்கொயர் ரூட், 7ஓட ஸ்கொயர் ரூட் என்னது 49. ஸோ நம்ம என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா இங்கே 7 ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபார்மேட் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14x ப்ளஸ் 7 ஸ்கொயர். ஸோ இப்படி வருதுன்னா நம்ம என்ன எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா a ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குல்ல பார்த்தியா, ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இது இருக்குது. ஸோ a ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலானது is equal to a square plus 2ab plus b square. ஸோ 2abன்றது இந்த ஃபார்மேட், தென் a ஸ்கொயர் வந்து இது, b ஸ்கொயர் வந்து 7 ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கிறதுனால ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை எடுத்து எழுதிக்கணும். ஓகேவா. a ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஏன்ற வேல்யூ வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் பி வந்து 7, ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 7 ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இதை நம்ம ஹோல் ஸ்கொயரில் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் தான் வருமா, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14x ப்ளஸ் 7x ப்ளஸ் 7 ஸ்கொயர். ஸோ ஐ ரிப்பீட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ரேஷனில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14x ப்ளஸ் 49 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 49 வந்து நம்மளால் ஸ்கொயர் பண்ண முடியுமா, ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்ம 7 ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14x ப்ளஸ் 7 ஸ்கொயர். ஸோ இப்படியே நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இப்படியே நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ a ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி எடுத்து நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கிறதுனால இதோட கொஸ்டின் ஃபார்மேட் வந்து அப்படியே இங்கே வரும், எக்ஸ் ப்ளஸ் 7 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேர்ட் சப்ரேஷன் வந்து சி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4c மைனஸ் 12. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்லலை ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் அது வந்து ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபார்மேஷனில் தான் வந்து இது இருக்குது. ஸோ ஓகேவா. ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து சியோட கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் 1, சி ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 இருக்குது, சியோட கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் -4 அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து -12ன்னு இங்கே இருக்குது. ஸோ அங்கே முன்னாடி என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா. ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். ஸோ -12 இன்டூ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ -12 சி ஸ்கொயர்னு வருது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் நம்பர் அண்டு சம் நம்பர் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ப்ராடக்ட் நம்பர் அப்படின்னா எந்த நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போது நமக்கு 12 வரணும். ஸோ அதே நம்பரால் நமக்கு அதே ஆட் பண்ணால் நமக்கு 12 வரும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு 12 வரணும். ஸோ 12 டேபிள்ஸ் 12 வந்து நம்ம 2 6 12 பண்ணலாம், அந்த 3 4 12ன்னு போடலாம். 3 4 12ன்னு போட்டோன்னா நமக்கு 4என்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 2 6 12 போடுறோம். ஸோ 2ல் 6 நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 4 கிடைக்கும். ஸோ -4 வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே பெரிய நம்பரில் வந்து நம்ம மைனஸ்ன்னு நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ 2 6 12. ஸோ இது மைனஸ் சிம்பிள். ஸோ இது மைனஸ் 2 6 12. ஸோ 2 into 6 -6 is -12c². ஸோ 2c into -6c அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதே வேல்யூஸை நம்ம சம் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. 6c + 2c is equal to. ஸோ 6cயில் 2c போயிடுச்சுன்னா மீதி 4c. என்ன 4c? -4c. ஸோ இங்கே -4c நமக்கு கிடச்சிச்சா? ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே சம் நம்பருக்கும் ப்ராடக்ட் நம்பருக்கும் நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா c². இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக தானே நம்ம இந்த 2 வேல்யூஸ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம +2c -6c -12. ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வெளியில் எடுக்க போகிறோம். ஸோ c வந்து இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ c² + 2c -6c -12 இருக்குது. ஸோ இங்கே 2 c இருக்கிறதுனால ஒரு c நம்ம வெளில எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வெளியில் எடுத்துக்கிறோம்னா c into c c² c into c c² + c into 2 2c c into 2 2c. ஸோ மைனஸ். ஸோ நம்ம வேறு என்ன எடுக்கலாம்? ஸோ 6 இருக்குது, இங்கே 12 இருக்குது. ஸோ 2 டேபிள்ஸில் எடுக்கலாமா? ஸோ 2 டேபிள்ஸில் எடுக்கலாம்னா ஸோ 6 டேபிள்ஸில் எடுக்கலாம். 6 டேபிள்ஸில் எடுத்தோம்னா -6 into c. -6 into c வந்து -6c. minus into plus is minus. Minus into plus is minus. -6 into 2 is -12. ஸோ நமக்கு இங்கே உள்ளே இருக்க வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேமாக வரணும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். ஓகேவா? உள்ளே இருக்க வேல்யூஸ் நமக்கு வந்து சேமாக வரணும். ஸோ 6c c into c plus 2 -6 into c plus 2. ஸோ இந்த c plus 2 இருக்குது, இங்கேயும் c plus 2 இருக்குது. சேமாக எடுத்து ஒரு c plus 2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க c -6 வந்து நம்ம c -6 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஐ ரிப்பீட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ தேர்ட் சப்ரேஷன் c² -4c -12 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். அப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது -12c² வரும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் நம்பரும் சம் நம்பரும் நம்ம எடுக்கணும். இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் எந்த 2 நம்பராக நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போது நமக்கு 12 வரணும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம சம் பண்ணும்போது நமக்கு 4c நமக்கு வேல்யூஸ் வரணும். ஸோ 2 6 12. ஸோ -12c² வரும். ஸோ இதை நம்ம சம் பண்ணாலும் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வேல்யூ வரணும்னா -4c வரணும். ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று மைனஸில் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா இங்கே 12c இருக்கிறதுனால ஒன்று நம்ம மைனஸில் எடுத்திருக்கோம். -2c into -6c is -12c². இதுக்கும் அது கன்வீனியண்ட்டாக ஆகணும். ஸோ -6c + 2c is equal to -4c. ஸோ இந்த 2 வேல்யூஸும் எடுத்து வந்து நம்ம 4cக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம். ஸோ இந்த 2c -6c வந்து நம்ம 2ஆக பிரிக்கிறோம். ஸோ பிரிக்கும் போது c காமனாக நம்ம வெளியில் c நம்ம காமனாக எடுத்தோம்னா c into c c², c into 2 2c, c into 2 2c. தென் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் அப்படியே நமக்கு வரும். இந்த இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே வரும். ஸோ இங்கே நம்ம காமனாக எடுத்தால் நமக்கு எப்படி c + 2 வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம -6 காமனாக எடுத்தோன்னா நமக்கு c + 2 உள்ளே வரும். -6 into c is -6c. minus into plus is minus into 2. ஸோ -6 into 2 is -12. ஸோ இங்கே சேமாக இருக்க வேல்யூஸ் வந்து 2 வந்திருக்கு. நம்ம 1 மட்டும் காமனாக எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க வேல்யூ c -6 is equal to c -6. c இங்கே -6 அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இங்கே 4 கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். 4x² -8c + 3. ஸோ 4x² -8c + 3. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் தேர்ட் சம்மை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு 12x² வரும். ஸோ 12x² வந்துச்சுன்னா ஸோ எந்த நம்பரால் ப்ராடக்ட் நம்பர் சம் நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ப்ராடக்ட் நம்பர் 2 6 12. 2 6 12 வரும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இங்கே -8c வந்திருக்கு. ஸோ 2 6 12 போட்டுக்கலாம். ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ஆட் பண்ணாலும் -8ன்னு வரும். மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் நமக்கு 12x² வரும். ஸோ 2 - 2x -6x எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மைனஸ் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் சிம்பிளாக நமக்கு அப்படியே வரும். 2 + ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணும்போது சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே வரும். பட் நம்ம இங்கே ப்ளஸ் மட்டும் பண்ணுவோம். ஸோ -8x -8x இங்கே வந்திருக்கா பாரு. ஸோ இங்கே வந்திருக்கு -8x. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னா 12x² வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணோம். -2x into -6x is equal to minus into minus plus
2 6 12 x into x x square. ஸோ நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு, இந்த வேல்யூஸை நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ சம் நம்பருக்கும் ப்ராடக்ட் நம்பருக்கும் இது வந்து கன்வீனியன்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம சம் எடுத்து போட்டுக்கலாம். 4x square. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம என்ன நம்பர் போடுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஓகேவா, 4x square. ஸோ 4 டேபிள்ஸ் 2 டேபிள்ஸ் ரெண்டுமே 2 டேபிள்ஸில் போகுமா. ஸோ அதனால் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2x நம்ம எழுதிக்கிறோம், -8x. ஏன்னா -8xக்கு பதிலாக தான் நம்ம இது எடுத்து எழுதுகிறோம். ஸோ -6x எடுத்து எழுதிக்கணும், +3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே 2x இருக்குது, இங்கே 4x square இருக்குது. எது ஷார்ட்டாக இருக்குது, இதுதான், இதை விட இது சின்னது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 2xை வந்து இதுலேருந்து காமனாக எடுக்கிறோம். 2xை காமனாக எடுத்தோம்னா 2x into 2x is equal to 4x square வந்துடுமா. 2 into 2 4, x into x x square. ஸோ டோட்டலாக 4x square வரும். ஸோ 2x into 2x is equal to minus, நெக்ஸ்ட் என்ன வருது, 2x minus 1. ஸோ 2x into -1 is -2x. ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 2x minus 1 வந்துச்சுல, அது அப்படியே நமக்கு இந்த சைட் வரணும். அப்போ தான் இது வந்து நமக்கு ஃபேக்டரைஸ் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா மைனஸ், ஸோ இங்கே 1 வரணுன்றதுக்காக இங்கே 3 வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துடுறோம். ஸோ -3 நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா, -3 வெளியில் எடுத்தோம்னா -3 into 2x, -3 into 2x, 3 2s are 6, minus into plus minus, -3 into 2x is -6x. அது மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு minus into minus plus, 3 1s are 3. ஸோ நமக்கு இங்கே வர வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு சேமாக வந்துச்சு. 2x minus 1, தென் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 2x minus 3. ஸோ இதை நம்ம மாற்றி மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம். 2x minus 3, 2x minus 1 நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the graph exercise 3.8. ஸோ கிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இது வந்து இந்த மாதிரி போட்டுப்பாங்க. இது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர், இது செகண்ட் குவார்ட்டர், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஒய்ன்னு எடுத்துக்கணும். இது வந்து y dash அண்ட் திஸ் இஸ் x அண்ட் திஸ் இஸ் x dash. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி 0,0ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆரிஜின். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ப்ளஸில் போடணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வச்சு நம்ம இது மாதிரி பண்ணணும். தென் இந்த சைடு வந்து ஃபுல்லாக ப்ளஸில் போகணும். ஸோ இந்த சைடு எல்லாமே வந்து நமக்கு மைனஸில் வரும். ஸோ y வந்து கீழே வந்து நமக்கு வந்து மைனஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம். பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏ கிராஃப் ஷீட். ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து கிராஃப் ஷீட்டில் வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5,2. 5,2 வந்து இது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துப்போம், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து 5 பார்த்திங்கன்னா, ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் +5 வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒய், ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் +y வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கரெக்டாக இதுக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். ஸோ இதுக்கும் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். ஸோ இது வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து ஏவோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து 5,2ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து -7, -3, -7, -3 வந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் -7 இங்கே இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் -3 இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், -3 இங்கே இருக்குது. கரெக்டாக பிளாட் பண்ணோம். -3 ஸோ -7, -3. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து சி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, -2, -4. ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் -2 வந்து இங்கே இருக்குது. தென் ஒய் ஆக்சிஸில் 4 வந்து பார்த்திங்கன்னா +4 இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பி. ஸோ திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் சி. சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் -2, -4 வந்து இங்கே பிளாட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டி. ஸோ டி வந்து -1, -1 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் -1 இங்கே இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் -1 இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வரும். ஸோ -1, -1 பிசி டி. டி இது வந்து டியோட பிளாட்டு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 0, -5. ஸோ இ வந்து 0, -5 போட்டிருக்காங்க. 0னா வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கும் ஒய் ஆக்சிஸுக்கும் இதே 0 தான் வரும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு -5 வந்து நமக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணணும். இந்த சைட்லாம் பிளாட் பண்ணக்கூடாது, 0க்கு நேராக. ஸோ இங்கே கரெக்டாக வருது நமக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் இ 0, -5. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப் வந்து 2, 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஃப் வந்து 2, 0 இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 2 வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்குது. அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் 0 இங்கே இருக்குது. கரெக்டாக இங்கே வரும் நமக்கு. இது என்னது, எஃப் 2, 0. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜி 7, -4. இது இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 7 வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் -4 இங்கே இருக்குது.
ஸோ திஸ் இஸ் 7, -4. ஸோ என்ன பாயிண்ட் அது G பாயிண்ட். G வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு H பிளாட் பண்ணோம். -4, 0. ஸோ -4 வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது, அந்த 0 வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே கரெக்டாக வரணும். -4, 0. ஸோ என்ன பிளாட் அதுனா H. ஸோ H வந்து நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து I 2, 3 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸில் 2 அண்டு ஒயில் 3. ஸோ கரெக்டாக இங்கே வரும். ஸோ 2, 3 this is I value. And then next வந்து J 8, -4. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 8, தென் -4 வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் -4. ஸோ கரெக்டாக நமக்கு இங்கே வரும் -4 7, 4 -4 போட்டுட்டு ஸோ 8, -4 this is J plot. And then next 0, 7 0 ஆக்சிஸ் இருக்குது, 7 வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் வந்திருக்கு. ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ளஸில் வந்திருக்கு, அதனால் நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் K வேல்யூ 0, 7. ஸோ திஸ் இஸ் இங்கே வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ A வந்து இங்கே பிளாட் பண்ணியாச்சு, B வந்து -7, -3 இங்கே பிளாட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில். நெக்ஸ்ட்டு C வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணியாச்சு இங்கே -2, 4. தென் D -1, 1. ஸோ 7, -4. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இப்படி தான் பிளாட் பண்ணோம். பிளாட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருணும். இந்த டேஷ்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் தென் ஸ்கேல் வந்து கண்டிப்பாக போகணும். இங்கே நம்ம எத்தனை யூனிட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போடணும். ஸ்கேல்னு எழுதிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1 cm is equal to 1 unit, ஒய் ஆக்சிஸ் 1 cm is equal to 1 unit. இங்கே எதுக்காக 1 cm 1 unitனு கொடுக்குறோமோ 1 cmக்கு நம்ம 1 unit தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 1, 2, 3 அப்படி தான் எடுத்திருக்கோம். 2, 4ன்னு எடுக்கல, 5, 10ன்னு எடுக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம 2, 4ன்னு எடுத்தோன்னா வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1 cm is equal to 2 units அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? Okay students, I hope you are understand today video classes. See you in the next class. Thank you students.